परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, आओ गुरु चरना विच बैठन दा सुभाग गुरु की बख्शिश कृपा दा सदका प्राप्त होया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन बाणी दे बोल ने हजूर साहब बाणी विच कहन लगे, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। कहन लगे सत संगत विच इस तरह गुरु का सिख जुड़ के रहे जिनमें शहद वाली मक्खी दा शहद नाल प्यार है। आओ गुरु चरणा विच बैठे हो लड़ीवार धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दी जीवन नूं विचारदे हां। सतगुरु मालवे की धरती ते बख्शिशां कर रहे ने। उसे लड़ी नूं आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दमदमा साहिब की धरती ते हजूर बेअंत बख्शिशां बरता रहे ने। इत्थे ही रहमत कीती जिहड़े दीने कांगड़ तो सतगुरु महाराज ने प्यारे दया सिंह जी नूं जफरनामा लिख के 5 सिखां दे समेत औरंगजेब कोल नरंगाबाद दखण दे इलाके विच घल्लिया सी। जदों प्यारे दया सिंह जी जफरनामा लेके गए, औरंगजेब नाल मेल होया। औरंगजेब ने गुरु की लिखत नूं पढ़िया, बेहद शर्मिंदा होया। गुरु के बचन आपां पिछे विस्तार नाल विचारिया सी। आरंभले बोली साहब ने यह नहीं भी किसी बादशाह की सिफत विच लिखे होण, जफरनामे दे शब्द भी लिखे, कमाल करा मायत कायम करीम रजा बख्शो राजक रिहा कुन रहीम अमा बख्श बख्शंदै ओ दस्तगीर। साहब ने आरंभता विच भी उस अकाल पुरख दे चरना विच ही ये बेनती कीती कि तू बख्शांदै, तू रिजक दा दाता है, तू रहम करन वाला है। जदों औरंगजेब ने गुरु का जफरनामा साहब गुरु की चिट्ठी नूं पढ़िया, बेहद शर्मिंदा होया। उन्हें उसे वक्त भाई दया सिंह प्यारे दया सिंह जी नाल कुछ विचार भी कीती। उथों फिर उन्हें मुरासले लिखे। मुरासले दा भाव हुंदे चिट्ठियां। एक चिट्ठी उन्हें गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह नूं बेनती दे रूप विच लिखी। उहदे बोल लिखे, महाराज मैं बेअंत भुल्लां कीतियां, तुसी खुदा दा रूप हो, तुसी धन गुरु नानक साहब जी दे वारिस हो। मेरे कहने उपर मैं पहाड़ियां बुत परस्तियां दी गल मन के लाओ लश्कर घलदा रहा। सब गल्लां लई मैं भुल मंगना, एक रहमत करो। गुरु कलगीधर जी नूं बेनती करदा है, तुसी दखण दे इलाके विच आके मैनूं दीदार बख्शो। इस तो अलावा औरंगजेब ने एक चिट्ठी सरहंद दे वजीर खां पापी नूं घल्ली। बहुत सख्त ताड़ना कीती। कहन लग्या, वजीर खां तू बुत परस्तियां पहाड़ियां पिछे लग के गुरु नानक दे वारिस रब्बी रहमत दा मालक खुदा दा रूप गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ते हमले करदा रहा। मैनू भी तुसी सुनेहे घल घल के लौ लश्कर मंगाया, बहुत पाप कर्म करमाए,
ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਲੜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ, ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਡੱਲੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਐ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਡੱਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਘੱਲਤੀ ਸੀ ਡੱਲੇ ਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਘੱਲੀ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਥੋਂ ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਮਰਹੱਟੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੰਭਾ ਮਰਹੱਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗੂ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਸ਼ੰਭਾ ਮਰਹੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੇਹੱਦ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੰਭੇ ਮਰਹੱਟੇ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਨੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟਾ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ, ਸ਼ੰਭੇ ਮਰਹੱਟੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮਰਹੱਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸਨ
ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀਏ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬੈਰਾੜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਸੁਖੂ ਬੁੱਧੂ ਆਦਿਕ ਦਰਬਾਰੀ ਘਰਬਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਘਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਘਰਬਾਰੀ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ 10,000 ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10,000 ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੁਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਘਰਬਾਰੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਨੀਤ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪਾਲੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਖੈਰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਐ। ਡੱਲਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲ।
ਇਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਦਾਇਸ਼, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇਗੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਤ ਵਰਤਾਰੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਧ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਆਈ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ, ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, 2 ਪੁੱਤ ਹੈ, 2 ਧੀਆਂ, 5-7 ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਐ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਐ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਰੱਬ ਜੀਵ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨਗਰ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਲਿਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਨਗਰ ਆਇਆ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾੜੀ ਲਵਾਂ, ਸੁਭਾਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈ 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ।
ये तेरी सेवा है। हुण गुरु के सिख अज वर्गे ते है नहीं सी। जदों गुरु के सिख ने चिट्ठी पढ़ी, उन्हें बहुत जल्दी नाल घर दा बूहा बंद कर लिया। सिख नूं एक गल आखी भी सजना, जो छकना जो पहनना सब तेरे लिए हाजिर है, पर गुरु का हुक्म है तेनू 6 महीने घर नहीं जान देंगा। हुण ये अगों तरले पाए भी नहीं, मैं बड़ी मुश्किल नाल गुरु कोल छुट्टी लैके आए हैं ते मेरा पिछे परिवार मर मुक जाना, मेरे बिना मैं ही कमाउण वाला, मेरे कारनी परिवार चलदा है। सिख ने नूं बार एक बार इक्को बचन आखे भी सजना भावें जो मर्जी हो जाए, पर तेनू 6 महीने ते नहीं जान दियांगा। इतिहास दा पन्ना ये याद रखियो, 6 महीने उस सिख ने उन्होंने घर नहीं जान दिता दूजे सिख नूं। धन गुरु कलगीधर जी डल्ले चौधरी नूं समझा रहे ने गाथा। 6 महीनों बाद जदों समा आ गया, इनू जल पानी छका के अखीर तोरिया, सिख घरों निकलिया। सिख दे मन दुचिता हो गया। एक ते मन विच ख्याल आया भी गुरु कोल ही चले चलीए, परिवार ते हुण उजड़ गया होएगा। एक पासे मन विच आया भी नहीं, एक बार वेख आउणे नगर जाके कोई पुछ पड़ताल करांगे किधर नूं चले गए। कहन लगे जदों अपने नगर आया, जिस थां इहदा घर सी अगे नालों उत्थे सोहना मकान सोहना घर बनिया होया है। बूहा खड़काया, घर वाली ने बूहा खोलिया, एक शब्द आखिया, वेखण सार अपने पति नूं कहन लगी, बच्चों तुहाडा प्यो आ गया, घर विच गरीबी आ जाएगी। इनू पता लग्या पुत्र धीआं किरतकार विहार कर रहे ने, अगे नालों भी वधिया कारज चल रहा। धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं चेते करके धन आख के नमस्कारां करदा है। ये गल डल्ले चौधरी नूं सतगुरु गुरु कलगीधर जी ने समझाई। कहन लगे, डल्लिया ये मन दा भुलेखा है भी शायद मेरे करके इलाका समझा पिया नहीं। ये ते वगदी सरां साहब कहन लगे, ये ते धरती धर्मशाला है, ये ते रब दी कृपा नाल चलदा है। इवें सतगुरु ने इत्थे बख्शिश भरे बचन आखे। आखिर गुरु कलगीधर महाराज दमदमा साहब दी धरती तो मैं शब्द दोहराउण लगिया। 9 महीने 9 दिन 9 पैर रह के बेअंत संगतां नाल तुरदियां। धर्म सिंह वर्गे गुरु के सिख मान सिंह वर्गे ते है ही ने, नाल भाई राम सिंह, फतेह सिंह, डल्ला चौधरी, रूप चंद दे पोतरे धर्म सिंह, परम सिंह, होर दीवाने साधुआं विचों बेअंत संगतां आखिर दखण दे इलाके नूं तुरदे है। महाराज सब तो पहला दमदमा साहब तो तुर के केवल नाम दा एक पिंड है, पिंड केवल, इत्थे जा टिकाणा करदे। इत्थे संगतां ने सेवा कीती, गुरु कीआं बख्शिशां रहमतां लईआं, धर्म दा उपदेश दिता है। इत्थों चल के अगे झोरड़ पिंड पैंदा, झोरड़। झोरड़ दी धरती ते सतगुरु गुरु कलगीधर जी अपना आसन लाउंदे हैं। झोरड़ दे इलाके विचों संगतां आईयां, बेअंत संगतां ने बख्शिशां लईआं। झोरड़ पिंड तो चल के महाराज अगे पिंड पैंदा झंडो। पिंड झंडो दी धरती ते गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज अपना टिकाणा करदे है। याद रखियो जदों झंडो दी धरती आई, इत्थे महाराज ने रहमत कीती। डल्ले चौधरी दी हजूर हर पक्ष नूं समझदे सन।
ਹਜੂਰ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਲੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੰਡੂ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਡੱਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੁਰਤ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਬੜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਵਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਝੰਡੋ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਝੰਡੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਗਾਂਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਦੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਐ, ਝੰਡੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਜਾਨਸਰ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿਆਰ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਨਵੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਖੁੰਡਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਸੇ ਦੇ, ਖੁੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸੀ ਨਵੀ ਬਖਸ਼। ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਆਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਸੇ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁੰਡਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਓਨੀ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹਾਕਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਕਮੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਹਾਕਮੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ। ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਸਾ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਈਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਚੰਗੇ ਐ, ਬਕਾਇਦਾ ਧਰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਮਜ਼ੌਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੀਨ ਤਲਾਈ, ਨੌਹਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੀਨ ਤਲਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈਨੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਛੀਨ ਤਲਾਈ। ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਛੀਨ ਤਲਾਈ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨੌਹਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ। ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਰਿਆ, ਪੰਛੀ ਮਰਿਆ,
ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਬੇਹੱਦ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਐ, ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਾ ਮਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਇਹ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਟਦੇ ਐ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੈਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੈਨੀ ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਨੀਓ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਲਾਉਣਿਓ, ਮਰ ਤੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰੂੰ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੋਗਾ ਪਾਉ। ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ, ਕਬੂਤਰ ਚੋਗਾ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮਰਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਛੀਨ ਤਲਾਈ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਨੌਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਬਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਪਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਬਚਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੇਸਰੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੌਹਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਹਾਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਹਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਹਾਵਾ ਬੇਹੱਦ ਟਿੱਬੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਮਨਾ,
ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਹਾਵੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਝਾੜ ਆਦਿਕ ਸਨ। ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੀ ਪੋਤਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੰਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਵਾਂ ਮੰਜਾ ਬੁਣ ਦੇਣਾ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਰੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਘੜ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਬਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਜਾ ਬੁਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ 2-4 ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਟੰਬੇ ਘੜ ਲਏ, ਪਾਵੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਬਾਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣ ਆਦਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਰ ਆਦਿਕ ਜਮੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਬਾਣ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਦੈਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ, ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਂ, ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੰਡਾ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਓ ਰੂਪ ਚੰਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਹੀ ਖੰਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਲੋ।
सतगुरु दा वचन मन के वापस आउंदे है। तां करके मैं बेनती कीती सी, जिमें धर्म सिंह परम सिंह नूं साहब ने बख्शिशां करके मोड़िया है, डल्ले चौधरी नूं भी गुरु ने बख्शिशां करके मोड़िया सी। तुहानूं पता होएगा ये भाई रूप चंद दी अंश विच बड़ियां बख्शिशां अज भी ने। आ जिहड़ा शायद तुहानूं इस गल दी ज्ञात होवे, एक बारी चुप चपीते इन्हां दे गृह विखे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आया सी। इन्हां दे घर विच शास्त्रां दे दर्शन करन अज भी सांभे होए ने। उदों मनमोहन सिंह ने सरकारी खजाने विचों इन्हां दे बजुर्ग नूं कई सरकारी खजाने विचों सहूलतां दित्तियां सन। ये परिवार ने बड़ियां बख्शिशां लईआं। सुहावे पिंड तो ये वापस परतदे है। अगली लड़ी सतगुरु दखण दे इलाके वल जा रहे ने, वो आपां कल रोज विचारांगे। अज इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान, भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।